So today I have to describe quantum chemistry lecture number 4. First I have to describe expression of Bohr equation for the energy of electron in hydrogen and hydrogen-like system. And next I have to describe, that is, Bohr's theory and origin of hydrogen spectrum. Okay. So previously I described about Bohr's postulate. Okay. Now I have to describe, that is, mathematical expression. Okay. So now I have to start. Okay. The first one, Bohr equation for the energy of electron in hydrogen and hydrogen-like system. So Bohr equation for the energy of electron in hydrogen and hydrogen-like system. So first, Bohr was able to calculate the energy of electron moving in a particular orbit, that is the energy expression for a one electron. Okay, and as you know, hydrogen, so most of the cases hydrogen, that should be if there must be hydrogen is tail, we have to always remind that is hydrogen means normal hydrogen, that means potassium isotope. Okay, we never take the consideration of deuterium or tritium. যখন আমাকে হাইড্রোজেন বলা থাকবে, আমরা সবসময় চেষ্টা করব পোটিয়াম বা সাধারণ হাইড্রোজেন বলে যে আইসোটোপটা আছে সেটাকে ধরার। ডয়টেরিয়াম বা টাইটেরিয়াম বলে যে বাকি যে দুটো আইসোটোপ আছে সেটাকে আমরা ধরবো না। ঠিক আছে, আমরা সাধারণত পোটিয়াম বা সাধারণ হাইড্রোজেন যেটাকে বলা হয় নর্মাল হাইড্রোজেন, যেখানে একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটন আছে, সেটাকে ধরবো। ঠিক আছে, দ্যাটস ওকে। ওকে, so now taking the consideration of normal hydrogen, we get the expression, mathematical expression of energy of a particular one electron which are revolving around the nucleus, right? And Bohr able to calculate this expression. Now দেখো, এটা আমার আছে nucleus, and as you know, nucleus is positively charged because protons are present in a particular nucleus. Okay, so that's why due to presence of proton, nucleus is positively charged. যেহেতু নিউক্লিয়াসে positively চার্জড প্রোটন থাকে, দ্যাটস ওয়াই নিউক্লিয়াস ইজ পজিটিভ চার্জ। আর ওর চারিদিকে একটা শেলের মধ্যে কি থাকে, ইলেকট্রন থাকে, এটা হলো ইলেকট্রন। তো দেয়ার মাস্ট বি প্রোটন টু ইলেকট্রন, দিস ডিস্টেন্স ইজ কল্ড অ্যাজ রেডিয়াস অর আর। এটাকে তুমি রেডিয়াস বলতে পারো বা আর বলতে পারো। আর এখানে তোমার কি আছে, একটা ভেলোসিটি আছে, ভেলোসিটিকে ভি বলবে। একটা পার্টিকুলার ভেলোসিটিতে ইলেকট্রন রিভলভ করছে, ঘুরছে, তো সেই ভেলোসিটিটা আমরা ধরলাম ভি। ওকে, এবার এই পজিটিভ চার্জকে আমরা কি বলি, নিউক্লিয়াস বলি। ওকে, উই নো দ্যাট, রাইট? ওকে, সো এবার আমি স্টার্ট করলাম। Bohr was able to calculate the energy of the electron moving in different orbits round the nucleus in hydrogen or hydrogen-like atoms such as helium plus lithium 2+. Helium plus lithium 2+ are hydrogen-like system because by eliminating one or two electron, they get one electron in their orbit, right? Helium একটা ইলেকট্রন বের করে তার কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন রাখছে,
আর লিথিয়াম দুটো ইলেকট্রন বের করে তার কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন রাখছে। এবার একটা ইলেকট্রন সিস্টেম যখনই হয়ে গেল, ওদেরকে তুমি হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম বলে কনসিডার করতে পারো। শুধুমাত্র জেড ভ্যালু বা অ্যাটমিক নাম্বার ভ্যালু বা প্রোটন নাম্বার ভ্যালুটাই শুধু ভ্যারি করবে। ওকে, সো বাই এলিমিনেটিং অর বাই রিলিজিং অফ extra electron from the shell, helium plus and lithium plus are considered as the one electron system. Okay, and that can be compared with hydrogen atom. Okay, so there must be only the chance that is Z value will be varies, but other expression that must be almost similar, but the numerical value can be changed due to the only difference in Z value. ওকে, শুধুমাত্র জেড ভ্যালুর চেঞ্জেসের জন্য ওদের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু বা এক্সপ্রেশন কিছুটা চেঞ্জ হয়, কিন্তু আদারওয়াইজ বাকি সব কিন্তু অলমোস্ট সেম থাকে, শুধুমাত্র জেড ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়। আর এই জেড ভ্যালুর জন্য ওদের টোটাল যে ওভারঅল নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলো বের হয় সেগুলো চেঞ্জ হতে পারে। ওকে, ওকে, he assumed as had been suggested by Rutherford that the electron remains in its orbit because the electrostatic force of attraction exerted by the nucleus is exactly balanced by the centrifugal force arising from its circular motion. So Bohr was able to calculate the energy of the electron moving in a different orbits around the nucleus in hydrogen or hydrogen-like atoms such as helium plus, lithium 2 plus, and he assumed, as had been suggested by Rutherford, that the electron remains in its orbit because the electrostatic force of attraction exerted by the nucleus is exactly balanced by the centrifugal force arising from its circular motion. So that means what? That is, Bohr was able to calculate the energy of the electron for a particular one electron, which is able to revolve around the particular nucleus in a hydrogen-like system or hydrogen system. Okay, so because hydrogen, lithium 2 plus, helium plus are the almost simplest element of the periodic table. Okay, so there must be all the cases there must be one electron present in the shell, right? So Bohr first started from the one electron system. Okay, so there must be Bohr was able to calculate the energy expression for a one particular electron which is present in the shell, and that can able to revolve around the nucleus. Okay, and he take also consideration of Rutherford, that is this electron can be held by the nucleus due to electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron, as they are oppositely charged, and this electrostatic force of attraction that should be balanced with the centrifugal force of the electron. And
you all know about that centrifugal force why produced because of motion of electron. Okay, so due to the two balancing force, that is electrostatic force of attraction and also centrifugal force, so electron and nucleus, they hold together. Okay, so that's why the overall atom is stable. Okay, so there must be in the picture you can see that is in the middle of the part, that is nucleus, which is positively charged, because most of the all of the protons of the particular atom that should be present in a particular nucleus. Okay, no proton is present in the shell. Proton always present in the nucleus. And electron, the work of electron is, electron have to revolve around the nucleus. That is the work of the electron. Okay, and have a sufficient velocity, that is B. তাহলে বোর তিনি কি করেন, তিনি এক ইলেকট্রন সিস্টেম, যেটা কোথায় দেখা যায়, হাইড্রোজেন এবং লিথিয়াম প্লাস, লিথিয়াম 2 প্লাস অ্যান্ড হিলিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তো এই হিলিয়াম প্লাস আর লিথিয়াম 2 প্লাসকে আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম, হাইড্রোজেনের মতোই সিস্টেম যেখানে একটা ইলেকট্রন আছে। এই ইলেকট্রন রিলিজ করে He প্লাস অ্যান্ড লিথিয়াম 2 প্লাস দুটো ইলেকট্রন রিলিজ করে লিথিয়াম 2 প্লাস, এরা কিন্তু এক ইলেকট্রন সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। ঠিক আছে, হিলিয়াম প্লাস একটা ইলেকট্রন রিলিজ করে আর লিথিয়াম 2 প্লাস দুটো ইলেকট্রন রিলিজ করে এক ইলেকট্রন সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। তো তাদের ক্ষেত্রেও অলমোস্ট এক্সপ্রেশনটা সিমিলার, প্যারালালি যাবে, শুধুমাত্র অ্যাটমিক নাম্বার বা জেডের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, এবার বোর তিনি কী করেন, তিনি প্রথমে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে যান। তিনি কি করেন, তিনি হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম, যাদের ক্ষেত্রে এক ইলেকট্রন সিস্টেম যাদেরকে বলতে পারো, তো সেই এক ইলেকট্রন সিস্টেমের এনার্জি এক্সপ্রেশনটা তিনি ডিরাইভ করেন। ঠিক আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ডিরাইভ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাদারফোর্ডের কনসিডারেশনটাও নেন যে হ্যাঁ অবশ্যই সেখানে ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বা কি বলতে পারো ওটাকে বাংলায় কি বলে, মনে পড়ছে না আমার, খুব নামটা খুব চেনা মনে পড়ছে না। তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তো তাদের মধ্যে আছে, যেহেতু তারা বিপরীতধর্মী চার্জযুক্ত পার্টিকেল, এবং শুধু তাই নয়, ইলেকট্রন যেহেতু একটা গতিতে ঘুরছে সেজন্য ইলেকট্রন একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তৈরি হয়। ঠিক আছে, তো একটা কেন্দ্রক বল তৈরি হয়। তো এই দুটো বল একে অপরকে কি করে, ব্যালেন্স করে, একে অপরকে তোমার ব্যালেন্স করে, যার জন্য কি হয়, একটা অ্যাটম স্টেবল হয়। ঠিক আছে, এবার আমরা এক্সপ্রেশনে যাব। কীরকম দেখো, এবার একটু জেনে রাখো, ফর হাইড্রোজেন দেয়ার মাস্ট বি, হাইড্রোজেনের জন্য কি হয়, জেড বা অ্যাটমিক নাম্বার, এটাকে অ্যাটমিক নাম্বারও বলো, অ্যাটমিক নাম্বার বা বলতে পারো প্রোটন নাম্বার, ইকুয়াল টু কী হবে, 1 হবে। ওকে, তো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার বা প্রোটন নাম্বার দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু 1, অ্যান্ড হিলিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে কী হবে 2, লিথিয়াম 2 প্লাসের ক্ষেত্রে কী হবে 3 হবে। ঠিক আছে, তাই তোমাকে যখন হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম বলবে লিথিয়াম প্লাস হিলিয়াম প্লাস, তখন শুধুমাত্র জেডের ভ্যালু ওই করেসপন্ডিংলি জেডের ভ্যালু তোমাকে পুট করতে হবে। যদি হিলিয়াম প্লাস বলে তো জেড ইকুয়াল টু 2, লিথিয়াম 2 প্লাস বললে তার জেড ইকুয়াল টু 3, আর যদি হাইড্রোজেন বলে তাহলে তো নো ডাউট জেড ইকুয়াল টু 1। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড ইট, যখনই কোশ্চেনে আসবে তোমাকে কোশ্চেনটা দেখে চিনতে হবে যে আমাকে কি বলেছে, হাইড্রোজেন বলেছে না লিথিয়াম প্লাস বলেছে, না লিথিয়াম 2 প্লাস বলেছে, না হিলিয়াম প্লাস বলেছে, কারণ ওটার জন্য তোমার জেড ভ্যালুটা ভ্যারি করবে, আর জেড ভ্যালুর জন্য তোমার নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটাও কিন্তু চেঞ্জ হবে। বোঝা গেল? ওকে, a hydrogen atom having one proton, you know that in the nucleus and one electron in shell. সো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তোমার নিউক্লিয়াসে একটা প্রোটন থাকে আর বাইরের শেলের মধ্যে কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন থাকে। ইউ নো অল অ্যাবাউট হাইড্রোজেন। ওকে, তাহলে এবার আমরা যাব কোথায়, এনার্জি এক্সপ্রেশন। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য laws of classical mechanics,
এবার মেকানিক্স দু রকম হয়, একটা হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর একটা হলো ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স। এটা ডিফারেন্স আমি যাব যখন আমি শ্রোডিঙ্গার ওয়েভ ইকুয়েশন স্টার্ট করব তখন আমি দুটোর পার্থক্য ভালো করে বুঝিয়ে নিব। এখন আপাতত মাথায় রাখো যে দু রকম মেকানিক্স থাকে, দ্যাট ইজ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অ্যান্ড আদার ইজ কোয়ান্টাম মেকানিক্স। অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স মোস্টলি অ্যাপ্লাইড ফর ম্যাক্রোস্কোপিক পার্টিকেল, ম্যাক্রোস্কোপি মানে বড়, আর তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য কেসেস অ্যাপ্লিকেবল ফর মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকেল, তার মানে ছোটো। ঠিক আছে, আপাতত এটুকু জেনে রাখো। তোমার ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ নিউটনিয়ান মেকানিক্স, অ্যান্ড quantum mechanics basically there must be Schrodinger wave equation and many other things that should be incorporated. I will be discussed when I have to start Schrodinger wave equation. On that time I will say that is in the difference between the classical mechanics as well as quantum mechanics. Up to this you have to remind it that is mechanics are basically two types, one is classical, other is quantum. Okay, so classical mechanics, the সেন্টিপেটাল বলে আরেকটা ফোর্স থাকে, ঠিক আছে, সেন্টিপেটাল ফোর্স অন দ্য ইলেকট্রন ইন এ হাইড্রোজেন লাইক অ্যাটম given by কি হবে Z square by R. You all know Z is the atomic number, E is the charge of electron, and by R is the radius. Tend to pull the electron towards the nucleus. However, the centrifugal force acting on the electron given by mv square by r tend to take it always from its orbit. Under the influence of these two opposing forces, electron keeps on revolving on its orbit. When the two force balance কি হবে, এটা একটু আলাদা কালিতে ইউজ করছি। জেড স্কোয়ার বাই আর, যেটা কোথা থেকে আসছে, তোমার সেন্টিপেটাল ফোর্স থেকে আসছে, ঠিক আছে, ইকুয়াল টু এমভি স্কোয়ার বাই আর। এমভি স্কোয়ার আরটা কোথা থেকে আসছে, তোমার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স থেকে আসছে। তো সেন্টিপেটাল ফোর্স ইকুয়াল টু সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। ওকে, বাই দিস ওয়ে ইউ ক্যান গেট, এটা আর স্কোয়ার হবে, হ্যাঁ, r and square term that should be cut, you get v square equal to z square by mr. এটা এক নম্বর। ওকে, তো আপাতত আমি এটা বুঝাই। ওকে, তো অ্যাকর্ডিং টু ল অফ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, তো ল অফ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স দ্য সেন্টিপেটাল ফোর্স অন দ্য ইলেকট্রন, একটা অভিকেন্দ্র একটা অপকেন্দ্র। আমার এখন মনে পড়ছে না কোনটা অভিকেন্দ্র কোনটা অপকেন্দ্র, মনে হয় সেন্টিপেটাল ফোর্সটাকে অপকেন্দ্র বল বলা হয় আর সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটাকে বলা হয় অভিকেন্দ্র বল। বাট তোমরা
বাংলা যে কোনো বইয়ে একবার চেক করে দেখতে পারো, আমি এর পরের দিন চেক করে বলে দেবো, ঠিক আছে? তো সেন্টিপিটাল ফোর্স যেটা হয় ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স অন দ্য ইলেকট্রন ইন এ হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম, দ্যাট শুড বি গিভেন বাই, দ্যাট ইজ ডিউ টু সেন্টিপিটাল ফোর্স the electron get the force that is Z square by R, and due to this electron gets pull towards the nucleus. Okay, so according to law of classical mechanics, due to centripetal force that is Z square by R, electron of a hydrogen like system get pulled towards the nucleus. Okay, and however the centrifugal force acting on the electron that should be given by mv square by R tend to take it always from the orbit. So there must be one force that is Z square by R, that is centripetal force, always try to pull electron towards the nucleus, and centrifugal force that is mv square by R, that is always try to keep the electron in a particular orbit. So that means there must be due to the attraction force towards the nucleus, and also the force acting on the electron to reside the electron in a particular orbit can be balanced to each other. Okay, now under the influence of these two opposing forces, because one try to electron pull towards the nucleus and other try to keep away from the nucleus and take the electron in a particular orbit, so that's why the two forces are opposite to each other. That's why they are called as opposing force, and the electron keeps on revolving on its orbit, and when the two forces that should be balanced to each other, so there must be centripetal force equal to centrifugal force. You all know, I already tell in the before of the slide, that is due to centripetal force electron gets the force that is Z square by R square, and due to centrifugal force electron gets the force that is mv square by R, and that should be balanced to each other. That's why we get that is Z square by R square equal to mv square by R, and by this expression we get that is b square equal to Z square by mr. That is the first equation. তাহলে কি বললাম? দেখো, একটা শেলের মধ্যে যখন ইলেকট্রন থাকবে, তো ইলেকট্রন কি হবে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের মতে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য লস অফ ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, the centripetal force on the electron in a hydrogen like system given by Z square by R tend to pull towards the nucleus. তাহলে সেক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের মতে ইলেকট্রন যখন একটা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরবে, তখন নিউক্লিয়াসও কিন্তু একটা অপকেন্দ্র বল তৈরি করবে, যাতে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের দিকে আকর্ষিত হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে যাতে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরতে পারে, সেজন্য কনস্ট্যান্ট নিউক্লিয়াস কী করবে, ইলেকট্রনকে পুল করবে, নিজের দিকে টানবে। তো সেই ফোর্সটা হবে Z স্কোয়ার বাই R স্কোয়ার, এটা রেকটিফাই করে দাও, এখানে স্কোয়ার হবে Z স্কোয়ার বাই R স্কোয়ার। আর ইলেকট্রনটা যাতে অরবিট থেকে সরে গিয়ে নিউক্লিয়াসে পড়ে না যায়, সেই জন্য কি হবে, একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ক্যারি হবে। হাউএভার দ্য সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স অ্যাক্টিং অন দ্য ইলেকট্রন গিভেন বাই mv স্কোয়ার বাই R টেন্ড টু দে আর অলওয়েজ ফ্রম ইটস অরবিট। তো সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স একটা ক্রিয়েট হবে যাতে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের দিকে গিয়ে নিউক্লিয়াসে ঝাঁপিয়ে না পড়ে বা নিউক্লিয়াসে গিয়ে পড়ে না যায়, যাতে সে নিজের অরবিটে থাকতে পারে। সেজন্য একটা অপোজিট একটা ফোর্স ইলেকট্রনের ওপর ক্রিয়েট করা হয়, সেটা হলো mv স্কোয়ার বাই R। তো ইলেকট্রন যাতে, এক নাম্বার আমি কি বললাম, ইলেকট্রন যাতে একটা পার্টিকুলার নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরতে পারে, সেজন্য একটা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স তৈরি হয়, যার জন্য ইলেকট্রন দ্যাট ইজ Z স্কোয়ার বাই R স্কোয়ার, যার জন্য ইলেকট্রনটা কী হয়, নিউক্লিয়াসের চারিদিকে কনস্ট্যান্ট মোশনে ঘুরতে পারে, একটা আকর্ষণ বল তৈরি হয়। ঠিক আছে, এবং একই সঙ্গে ইলেকট্রনটা যাতে তার কক্ষপথ থেকে সরে গিয়ে নিউক্লিয়াসের দিকে যাতে ধাবিত না হয়, সেজন্য একটা অপোজিট একটা ফোর্স, সেটাকে বলা হয় সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, দ্যাট ইজ mv স্কোয়ার বাই R ক্রিয়েট করা হয়, যার জন্য ইলেকট্রনটা নিজের কক্ষপথেই থাকে, নিউক্লিয়াসে গিয়ে ধাবিত হয় না। ঠিক আছে, তো এই যে দুটো ফোর্স, একটা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, একটা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, এরা একে অপরের অপোজিট, একটা আকর্ষণ বল, একটা বিকর্ষণ বল বলতে পারো। তাহলে কি হবে, আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দিস টু অপোজিট ফোর্সেস, যেহেতু এরা অপোজিট, সেজন্য বলা হয়েছে অপোজিং ফোর্সেস। তো দ্য ইলেকট্রন কিপস ওয়ান রিভলভিং অন ইটস অরবিট, সেই জন্য ইলেকট্রন কী হয়, নিজের কক্ষপথের থেকে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘোরে। ঠিক আছে, তো যাতে নিউক্লিয়াসে একটা স্ট্রং আকর্ষণ ফোর্স আছে, একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স আছে, একটা আকর্ষণ বল আছে, যার জন্য কি হয়, ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের চারিদিকেই ঘোরে, কখনো নিজের কক্ষপথ থেকে সরে গিয়ে
বাইরে বেরিয়ে যায় না, অ্যাটম থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় না, নিচে একটা কনস্ট্যান্ট একটা আকর্ষণ বল অনুভব করে, যার জন্য ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরতে থাকে। এটাকে বলে সেন্টিপেটাল ফোর্স, Z²/R²। এবার ইলেকট্রনটা যদি প্রবল আকর্ষণ বল অনুভব করে তাহলে কি হবে, ইলেকট্রন নিজে কক্ষপথ ছেড়ে নিউক্লিয়াসের দিকে যাবে, রাইট, নিউক্লিয়াসে গিয়ে পড়ে যাবে, সেটাও একটা চান্স আছে। কিন্তু তা হয় না কেন? কারণ ওখানে আরেকটা অপোজিং ফোর্স থাকে, সেটা হলো সেন্টিফিউগাল ফোর্স, যেটাকে বলা হয় mv²/r। সেন্টিফিউগাল ফোর্স mv²/r, যার জন্য ইলেকট্রন নিজের কক্ষপথেই থেকে যায়। ঠিক আছে, এবার প্রথমটা সেন্টিপেটাল ফোর্স Z²/R² হলো আকর্ষণ বল, পরেরটা সেন্টিফিউগাল ফোর্স mv²/r হলো বিকর্ষণ বল বলতে পারো, কারণ দুজনের ডাইরেকশনটা আলাদা। তো এটাকে আমরা বলবো এরা দুইটা বলই কি নিজেদের অপোজ করছে আর নিজেদেরকে ব্যালেন্স করছে, যার জন্য ইলেকট্রন কি হচ্ছে, নিউক্লিয়াসের চারিদিকেও ঘুরছে, একটা আকর্ষণ বলের প্রভাবে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, আবার একটা বিকর্ষণ একটা অপোজিট বলের প্রভাবে ইলেকট্রন কিন্তু নিজের কক্ষপথেই থাকছে, নিউক্লিয়াসের দিকে যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তো যার জন্য সিস্টেমটা স্টেবিলাইজ হচ্ছে, আর এই দুটো বল একে অপরকে ব্যালেন্স আউট করছে, আর ব্যালেন্স আউট করে একটা এক্সপ্রেশন ক্রিয়েট করছে, সেটা হলো সেন্টিপেটাল ফোর্স ইকুয়াল টু সেন্টিফিউগাল ফোর্স। সেন্টিপেটাল ফোর্স মানে Z²/R² ইকুয়াল টু সেন্টিফিউগাল ফোর্স মানে mv²/r। তো এখান থেকে তুমি v² এক্সপ্রেশন পাও, দ্যাট ইজ Z²/mr। এটা হলো সেন্টিপেটাল ফোর্স, আর এটা হলো সেন্টিফিউগাল ফোর্স। এবার মনে রাখতে পারবে। ওকে ওকে, এটা হলো রিসাইড অন অরবিট, অরবিটে থাকার জন্য এটা হয়, আর এটা হলো পুল টুয়ার্ডস নিউক্লিয়াস। ওকে, এবার দেখো, অ্যাকর্ডিং টু Bohr's postulate, the angular momentum mvr is an integral multiple of h/2π। কীরকম? তা আমরা বোর পস্টুলেটে আগেই করিয়ে দিয়েছি যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম mvr ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h/2π। এটা আর বোঝানোর কিছু নেই, আই অলরেডি ডিসকাস ইন দ্য প্রিভিয়াস লেকচার, দ্যাট ইজ ইলেকট্রন রিভলভিং অ্যারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস, so there must be angular momentum can be generated, and angular momentum equal to mvr equal to integral multiple of h/2π. Okay, nh/2π। ওকে, নাও তুমি এবার এখানে তুমি v² এক্সপ্রেশন পেতে পারো mvr থেকে। আচ্ছা, প্রথমে আমি ভি বার করছি, ভি ইকুয়াল টু কী হবে, NH হয়ে গেল, 2π হয়ে গেল, আর এখানে হয়ে গেল mr। ওকে, আগের ইকুয়েশনটা থেকে, কোথা থেকে, এই যে এই ইকুয়েশন থেকে বার করলাম। এবার আমি বোথ সাইডে কি করব, স্কোয়ার করব, স্কোয়ার করব, তাই কী হবে, v² ইকুয়াল টু n² h² 4π² m² r²। এটা হয়ে গেল একটা ভ্যালু। এবার এখানে আমি v² এর ভ্যালু পেয়েছি, Z²/mr। এবার এটা আমরা ইকুয়েট করব, তো ফর্ম ইকুয়েশন 1 কী হবে, Z²/mr n² h² 4π² m² r²। তো এটা স্কোয়ার কেটে যাবে, কেটে যাবে, আর কাটবে, এখানে স্কোয়ার কাটবে। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমরা Z² এর ভ্যালু জানি, সেটা হবে n² h² বাই
4 pi square mr, right? 4 pi square mr. এবার তারপরে দেখো the radius r of the orbit is given by কি রকম হবে r equal to rn equal to হবে n square h square by 4 pi square m z square. তো এটা একটা এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? এটা একটা এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? এখানে হলো রেডিয়াসের এক্সপ্রেশন পেলাম, দ্যাট ইজ n স্কোয়ার h স্কোয়ার বাই 4 pi square m z স্কোয়ার। এবার যেহেতু for hydrogen that is z equal to 1, so you put the value of z equal to 1. So for hydrogen that is Rn, or you can say R1 equal to R1 হবে না, এখানে n এর ভ্যালু তো, তাহলে n টার যে কোনো ভ্যালু হতে পারে। তো 1 এটা হবে n স্কোয়ার h স্কোয়ার। n হলো নাম্বার অফ শেল, n is not related to z, n is number of shell, সেটা যে কোনো হতে পারে। তো দ্যাট ইজ 4 pi স্কোয়ার m স্কোয়ার, ঠিক আছে? তো এটা আমার এক্সপ্রেশন হলো। ওকে, এবার আমরা আসবো পরে, দেখো ফর হাইড্রোজেন অ্যাটম in the ground state n equal to 1, the radius of the orbit R1 is designed as the, এটাকে আমরা কি বলি, Bohr radius, আমরা কি বলি এটাকে, Bohr radius বলি, বা যেটাকে বলে R0। এবার R1 কে আমরা A0 বলতে পারি, এটা Bohr radius ইকুয়াল টু কি হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি h স্কোয়ার বাই 4 pi square m square, 0, that is h square 4 pi square m square. Okay, next এবার আমরা এনার্জি এক্সপ্রেশনে যাব। কোথায়? এনার্জি এক্সপ্রেশন। The total energy, that is must be E, of electron revolving in the nth orbit is equal to the sum of the kinetic energy equal to half mv square, and the potential energy equal to minus z square by r. So accordingly কি বলতে পারি আমরা, E equal to half mv square z square by rn, right? এবার as মনে রাখবে mv স্কোয়ার ইকুয়াল টু হয় z স্কোয়ার বাই rn, ঠিক আছে? তাহলে পুট দ্য ভ্যালু, উই গেট এনার্জি ইকুয়াল টু z স্কোয়ার বাই rn টু rn মাইনাস z স্কোয়ার বাই rn। কোথায় ভ্যালু বসালাম? mv স্কোয়ারের জায়গায় ভ্যালু বসালাম। এটা মনে রাখবে, এটা
as we know. এটাই ভ্যালুটা বসানো, হাফ এমভি স্কোয়ার জায়গায় জেড স্কোয়ার বাই আর এন। এটা যদি এমভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড স্কোয়ার বাই আর এন হয় তাহলে কী হবে, হাফ এমভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে, 1/2 জেড স্কোয়ার বাই আর এন হবে। এটাই তো বসিয়েছি, এটাই তো বসিয়েছি, রাইট? ওকে, ভ্যালু আসবে জেড স্কোয়ার মাইনাস 2 আর এন। এটা হলো এনার্জি, এখানে হয়ে গেল এটা। ওকে, এবার সাবস্টিটিউটিং ভ্যালু অফ আর এন ফ্রম 3 নাম্বারটা কোথায় আছে? আচ্ছা, আমি কি নাম্বারিং করেছি? এটা 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার, হ্যাঁ 3 নাম্বার হলো এটা, এটা 4 নাম্বার, এটা 5 নাম্বার। ঠিক আছে, এবার আমরা 3 থেকে পাই, 3 থেকে পাই, এটা 6 নাম্বার, 3 নাম্বার। এবার কি পাবো? 3 থেকে পাবো। 3 থেকে কি পাবো? 3 থেকে পাবো হলো এনার্জি ইকুয়াল টু মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই 2 ইন্টু হলো এই জায়গাটা নিলাম। এবার আর এন এর ভ্যালু পুট করবো। আর এন এর ভ্যালু কোথা থেকে পেয়েছি বলো? আর এন এর ভ্যালু কোথা থেকে পেয়েছি? দেখো 3-এ, দেখো 3-এ গিয়ে দেখো, এটা 2, এই যে 3, এই যে আর এন এর ভ্যালু। এবার এটাই আমি পুট করবো, দ্যাট ইজ এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার, এটাই ভ্যালু করবো। এবার আর ইকুয়াল টু যদি এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার হয়, 1/r কী হবে? রিভার্স হবে, 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার। এখানে যদি 1/r করি তাহলে কী হবে? 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার হবে। তো এটাই বসাবো, ঠিক আছে, এটাই বসাবো। তাহলে এখানে হবে 1/r, তা 1/r এর ভ্যালু অপোজিট হবে, নিচে আসবে এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার, উপরে আসবে 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার। এটা হবে 7 নম্বর ইকুয়েশন। ওকে, thus the energy of electron in the nth orbit which we may designate it as En is given by কি হবে? En equal to minus 2 pi square z square m e to the power 4 pi n square h square। এটাকে আমি 8 নম্বর ইকুয়েশন দিতে পারি। ওকে, এবার এটাকেই বলা হয় Bohr equation, and that is must be applicable to hydrogen and hydrogen-like system. Okay, এটা তো বুঝালাম। এবার এখানে যাই, ব্যালেন্স করলে এখানে ভি স্কোয়ারের ভ্যালু কি হলো? জেড স্কোয়ার বাই এম আর, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন।
Next one, according to Bohr's postulate, the angular momentum mvr equal to integral multiple of h by 2 pi. তো Bohr's postulate তো আমি আগের দিনই করিয়েছি, তো সেখানে আমি অলরেডি বলেছি যে অ্যাঙ্গুলার বা কৌণিক ভরবেগ যেটা তৈরি হয় অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, অ্যাঙ্গুলার ফর কৌণিক, মোমেন্টাম মানে ভরবেগ। তো এই যে কৌণিক ভরবেগ ইকুয়াল টু অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক অফ h by 2 pi। h by 2 pi এ অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক ইকুয়াল টু mvr হবে, ঠিক আছে? তাহলে mvr ইকুয়াল টু nh by 2 pi, that is the angular momentum of mvr, that is equal to integral multiple of h by 2 pi, so you get mvr equal to nh by 2 pi. Okay, that's okay. Okay, next by squaring by this equation that is we get, that is v equal to nh by 2 pi mr। দেখো এখানে v mr টা এদিকে নিয়ে আসলাম, তাহলে v equal to কি হবে nh by 2 pi mr। now squaring the both side we get v square equal to n square h square 4 pi square m square r square, এটা পাই। এবার যেহেতু আমি আগেই বলে দিয়েছি v স্কয়ারের ভ্যালু আরেকটা বার করছিলাম না, এই যে এই ভ্যালুটা পেয়েছিলাম, এটা ইকুয়েট করব। ওকে, ফর্ম ইকুয়েশন 1 z স্কয়ার বাই mr ইকুয়াল টু হবে n স্কয়ার h স্কয়ার বাই 4 pi স্কয়ার m স্কয়ার r স্কয়ার। এবার m এর একটা স্কয়ারের সঙ্গে গোটা mটা কাটবে, আর একটা স্কয়ারের সঙ্গে গোটা rটা কাটবে, তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো z স্কয়ার ইকুয়াল টু n স্কয়ার h স্কয়ার বাই 4 pi স্কয়ার mr। z স্কয়ার ইকুয়াল টু n স্কয়ার h স্কয়ার 4 pi স্কয়ার mr। ওকে, নেক্সট এবার এখান থেকে আমরা রেডিয়াসের ভ্যালু পাবো। কি রেডিয়াসের ভ্যালু? দেখো এখানে আটটা এই সাইডে নিয়ে যাও অ্যান্ড জেড স্কোয়ারটা এই সাইডে নিয়ে যাও, তাহলে তুমি আর এর ভ্যালু পাবে। আর এর ভ্যালু কী হবে? দ্যাট ইজ আর ইকুয়াল টু আর এন ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 4 pi স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার। ওকে, আর ইকুয়াল টু আর এন, দ্যাট ইজ এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 4 pi স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার। এম ইজ দ্য মাস অফ দ্য ইলেকট্রন, আই থিঙ্ক মাস অফ দ্য পার্টিকল। তা তোমার এম, এক মিনিট, এমভিআর মানে ওই তো মোমেন্টাম এমভিআর, ওখান থেকে এমটা আসছে, ঠিক আছে? ভরবেগ, কৌণিক ভরবেগ, এটা এক্সপ্রেশন এমভিআর, ওখান থেকে এম আসছে। আর জেড ইজ দ্য অ্যাটমিক নাম্বার অফ এ হাইড্রোজেন। তুমি টোটাল মাসও বলতে পারো হাইড্রোজেনের এমটা, আই থিঙ্ক, ঠিক আছে? আমি না হলে চেক করে পরের দিন বলে দেবো, কিন্তু আই থিঙ্ক এটা এমভিআর থেকে এক্সপ্রেশন থেকে এসেছে। অ্যান্ড এম ইকুয়াল টু মাস অফ দ্য হাইড্রোজেন, কারণ ইলেকট্রনের নেগলিজিবল মাস হয়, দ্যাট শুড নট বি কাউন্টেবল। ওকে, এবার এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার, এন ইজ দ্য নাম্বার অফ ইন্টিগ্রাল নাম্বারস দ্যাট ইজ স্টার্টেড ফ্রম 1 2 3 4, নট 0। এন ইকুয়াল টু 0 কিন্তু হবে না, ঠিক আছে? তাহলে এনার্জি অফ ইলেকট্রন 0 হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা পসিবল নয়। আর এইচ ইজ দ্য প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট, ইউ অল নো অ্যাবাউট দ্যাট, দ্যাট ইজ ইন দ্য SI সিস্টেম। এইচ ইকুয়াল টু 6.626 10 to the power minus 34 joule second, and in CGS system 6.626 10 to the power minus 27 arc second. Okay, so H value is always specified or constant. So n square h square 4 pi square and mz square is the electronic charge. Okay, e square. আর পায়ের ভ্যালু তো জানোই, পায়ের ভ্যালু হয় তোমার 22/7, আরেকটা হয় 3.14 সামথিং, রাইট? ওকে, তো এবার হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ফর দ্য কেস অফ হাইড্রোজেন দেয়ার মাস্ট বি জেড অর অ্যাটমিক নাম্বার অর ইউ ক্যান সে প্রোটন নাম্বার, সেটা কী হবে? ইকুয়াল টু 1 হবে। তো জেড ইকুয়াল টু তুমি অ্যাটমিক নাম্বার বলতে পারো বা প্রোটন সংখ্যা বলতে পারো, ইকুয়াল টু 1, ঠিক আছে? তো এর জেডের ভ্যালু যদি 1 বসিয়ে দিই, তাহলে আর ইকুয়াল টু এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 4 pi স্কোয়ার এম স্কোয়ার, এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই 4 pi স্কোয়ার এম স্কোয়ার, ঠিক আছে? এবার ফর হাইড্রোজেন অ্যাটম দ্যাট ইজ ইন দ্য গ্রাউন্ড স্টেট দ্যাট মিনস এন ইকুয়াল টু 1, ঠিক আছে? অ্যান্ড দ্য রেডিয়াস যখনই গ্রাউন্ড স্টেট হবে দ্যাট মিনস এন ইকুয়াল টু 1, অ্যান্ড অন দ্যাট কেস বাই পুটিং দ্য ভ্যালু অফ এন ইকুয়াল টু 1 ইউ গেট বোর রেডিয়াস বা R0 বা A0। তাই তুমি সেক্ষেত্রে সবচেয়ে সিম্পলেস্ট R1 বা A0 বা বোর রেডিয়াস পাবে, যেখানে n ইকুয়াল টু 1 অ্যান্ড অলসো z ইকুয়াল টু 1, হোয়ার n ইকুয়াল টু 1 অ্যান্ড z ইকুয়াল টু 1। ওকে, তো ইউ গেট দ্যাট ইজ R1 ইকুয়াল টু A0 বাই h স্কোয়ার 4 pi স্কোয়ার m স্কোয়ার। ওকে, ক্লিয়ার? তো এখান থেকে আমরা বোর রেডিয়াসের এক্সপ্রেশন পেলাম। এবার আমরা বার করবো এনার্জি এক্সপ্রেশন। নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট এনার্জি এক্সপ্রেশন। Okay, okay. The total energy of electron revolving in the orbit is equal to the sum of the kinetic energy half mv square and the potential energy z square by r. এবার ভালো করে বোঝো, এই হাফ mv স্কয়ার হচ্ছে ইলেকট্রনের গতিশক্তি,
আর ইলেকট্রনের পোটেনশিয়াল এনার্জি বা স্থিতিশক্তি হলো মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর। ওকে, এবার তোমরা অবশ্যই জানো দ্য টোটাল এনার্জি ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি। এটা পি, হ্যাঁ, পোটেনশিয়াল এনার্জি। তো দ্যাট ইজ টোটাল এনার্জি, দ্যাট ইজ এটা টি, হ্যাঁ, টোটাল এনার্জি ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি। তো এটাই তো বসালাম, ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর। এটাকে তুমি প্লাস হিসেবেও দেখাতে পারো, প্লাস ভেতরে মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর, যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাই এটা আমি এখানে মাইনাস বসিয়ে দিলাম। ওকে, বোঝা গেল? টোটাল এনার্জি ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি, এটাই আমি বসিয়েছি এখানে। ঠিক আছে, এবার দেখো, এবার এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড স্কোয়ার বাই আর এন, ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ মেমোরাইজ ইট। ঠিক আছে, কেন আসলো কীভাবে আসলো এটা আমি পরে বোঝাবো। ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে। তো এই ভ্যালুটা দেখো, এম বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু যদি জেড স্কোয়ার বাই আর এন হয়, তা হাফ এম বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে? হাফ অফ জেড স্কোয়ার বাই আর এন, হাফ অফ জেড স্কোয়ার বাই আর এন। এবার এটাই তো আমি এখানে পুট করলাম। এবার মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর এন। ওকে, তো আই হ্যাভ টু পুট দ্যাট ইজ এম বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জেড স্কোয়ার বাই আর এন। সো নাও half mb square equal to half of z square by rn. Now put the value in the place of half mb square. So we get that is this, and then subtract it, we get that is energy equal to minus z square by 2 rn. Energy equal to minus z square by 2 rn. That is the 7th equation. But now rn value from 3 equation 3 থেকে বা আমরা rn value put করব। equation 3 কোথায় আছে? ইকুয়েশন 3 কোথায় আছে? এই যে ইকুয়েশন 3, এখানে আর এন এর ভ্যালু এন এ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার, দ্যাট ইজ এটা। ঠিক আছে, এটা দ্যাট ইজ মাস্ট বি আর ইকুয়াল টু এন এ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার, দ্যাট ইজ আর ইকুয়াল টু এন এ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার। তো এখান থেকে রেসিপ্রোকাল অফ আর কি হবে? 1 বাই আর ইকুয়াল টু 4 পাই স্কোয়ার এম ই স্কোয়ার বাই এন এ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার। ওকে, তো দ্যাট ইজ মাস্ট বি 1 বাই আর ইকুয়াল টু 4 pi square, that is m square by n square h square. তো এখানে আমি ভ্যালুটা পুট করলাম, তাহলে এনার্জি ভ্যালু পুট করলে আমার কি হবে? লাস্টে আমার কি হবে? এনার্জি অফ ইলেকট্রন ইন দ্য nth অরবিট পাবো হলো en ইকুয়াল টু মাইনাস 2 পাই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এম ই টু দি পাওয়ার 4 বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার। দ্যাট ইজ দ্য এনার্জি এক্সপ্রেশন। তো এখান থেকে আমরা দুটো জিনিস জানলাম। কি জানলাম? একটা হলো বোর রেডিয়াস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বোর রেডিয়াস। আরেকটা পেলাম আমরা এনার্জি এক্সপ্রেশন। ঠিক আছে, তো এটা ওটাটা তোমরা করে দেখতে পারো। ইউ ক্যান টেক স্ক্রিনশট। 5 সেকেন্ড করে টাইম দিচ্ছি, ইউ ক্যান টেক স্ক্রিনশট।
Okay, finally I have to done the first what I said. এটা আমি শেষ করলাম। এবার আমি স্টার্ট করব বোরস থিওরি অ্যান্ড অরিজিন অফ হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম। ওকে, এবার খুব মজার একটা বিষয়, আমি বোরস থিওরি করালাম, মানে পস্টুলেট করালাম, বোরের মডিফিকেশন বলে দিলাম, এনার্জি এক্সপ্রেশন অ্যান্ড বোর রেডিয়াস সম্পর্কে ধারণা দিলাম। এগুলো আমাদের কিসে ইউজ হয়? নিউমেরিক্যালস ডিটারমিনেশন, নিউমেরিক্যালে ইউজ হয়। এবার আমরা জানবো হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম। এবার দেখো হাইড্রোজেন স্পেকট্রাম, হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম বলতে কি বোঝো? দেখো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কি হয়, এখানে আমার নিউক্লিয়াস থাকে যেখানে একটা ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ান প্রোটন ইজ দেয়ার, আর বাইরে একটা শেল থাকে যেখানে একটা ইলেকট্রন রিভলভ করে, তার একটা ভেলোসিটি থাকে দ্যাট ইজ বি, আর এখানে একটা রেডিয়াস আর থাকে, অবভিয়াসলি তোমরা জানোই। এবার দেখো যখন ইলেকট্রনগুলো জাম্প করে, সরি ইলেকট্রন এখানে একটা থাকে, তখন মনে রাখবে এখানে আরও অনেক হাইয়ার এনার্জি লেভেল থাকে, ঠিক আছে? আমার যদিও ছবিটা ঠিকঠাক হয়নি, আরও হাইয়ার এনার্জি লেভেল থাকে, এটা এরকম এরকম হবে, এরকম এরকম থাকে, ঠিক আছে? হাইয়ার এনার্জি লেভেল থাকে। তো ইলেকট্রন যদি এখানে থাকে, এখানে যদি ইলেকট্রন থাকে, ইলেকট্রন এখানেও জাম্প করতে পারে, জাম্প করলে আবার কি হবে, এই জায়গায় আসবে, এখান থেকে আবার এনার্জি রিলিজ করে এখানে ফিরে আসবে, এটা একটা পসিবিলিটি। ইলেকট্রন এখানে যেতে পারে, এখান থেকে জাম্প করে এখানে আসতে পারে, ঠিক আছে? তো এটাকে আমরা বলবো ইলেকট্রন জাম্প। এবার এই যে ইলেকট্রন জাম্প হয়, এটা কিন্তু এনার্জি রিলিজও হয়, এনার্জি গেইনও হয়, ঠিক আছে? এনার্জি কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে না। I was said in the previous lecture, Bohr's postulate, that is, when electron reside in a particular orbit and revolving around the nucleus, there must be no gain or loss of energy is there. There must be overall energy that should be constant. But when electron jump from one energy level to another energy level, maybe higher to lower or lower to higher, so there must be surely energy can be loss or gain. Okay. So on that time there must be some lines or spectrums that should be produced, and these are called as hydrogen spectrum. Okay, so there must be some series of lines can be produced, and according to their energy level that should be classified, that should be name can be there, the Lyman series, Paschen series, Balmer series, Phone series, Humphreys series. So this type of series can be made, but due to the electron jump. Okay, when electron is present in the particular orbit and revolving around the nucleus and never jump, so there must be no confusion, there must be overall the energy that should be constant. Okay, but if energy goes to higher energy level and then emit energy and again come back to ground state or lower energy level, so there definitely energy can be changed. Okay, so on that case there must be so many lines of hydrogen can be generated, and these are called as hydrogens. These are collectively known as hydrogen spectrum. Okay, and Bohr explain all of this. Okay, now I start. তাহলে আমি একটু বাংলায় বলে দিই, তোমার যে ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রন থাকে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে, তো এই ইলেকট্রন যতক্ষণ নিজের অরবিটালে কনস্ট্যান্ট মোশনে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ওর কোনো এনার্জি চেঞ্জ হয় না, সেটা গেইনও হয় না, লসও হয় না, তো টোটাল এনার্জি কী থাকে, ধ্রুবক থাকে, কনস্ট্যান্ট থাকে। এবার যখনই ইলেকট্রন কি করে, ওর গ্রাউন্ড স্টেট থেকে হায়ার এনার্জি লেভেলে চলে যায়, সেটা তার পরবর্তী হায়ার এনার্জি লেভেল হোক, তারও পরবর্তী হায়ার এনার্জি লেভেল হোক, আলটিমেট কথা যে কোনো একটা হায়ার এনার্জি লেভেলে যখন চলে যায়, তারপর সেখান থেকে আবার কাম ব্যাক করে, তখন কি হয়, এনার্জি চেঞ্জ হয়, একটাতে এনার্জি গেইন হয়, একটাতে এনার্জি লস হয়। তো এইভাবে করে কী হয়, বিভিন্ন এনার্জি লেভেলের নিরিখে বিভিন্ন রকম লাইন্স তৈরি হয়, বিভিন্ন সিরিজ অফ লাইন্স তৈরি হয়। যদি ওটা তোমার সাপোজ N1, ওখানে দুরকম এক্সপ্রেশন দেওয়া থাকে, N1 N2। এবার N1 যদি আমার 1 হয়, সাপোজ যে কোনো হাই এনার্জি লেভেল থেকে N = 1-এ আসলো, তা সেক্ষেত্রে লিম্যান সিরিজ। যে কোনো হাই এনার্জি লেভেল থেকে N = 2-তে আসলো, তা বামার সিরিজ। তো এরকম সিরিজ অফ লাইন স্পেক্ট্রা তৈরি হয়, তো একেই কালেকটিভলি আমরা বলি হাইড্রোজেন স্পেক্ট্রাম, আর বোর এটাকে এক্সপ্লেন করেন। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট অফ অল অফ দিস। ওকে, এখান থেকে আমরা খুব পরিচিত রিডবার্গ কনস্ট্যান্টের ভ্যালু জানবো।
Okay. Bohr's theory and origin of hydrogen spectrum. Bohr theory and origin of hydrogen spectrum. Okay. Hydrogen atom contains only one electron. You all know about that. Hydrogen atom e kota thake? Ekta electron thake. But its spectrum consists of a large number of lines. Bohr supplied the reason. Okay, so hydrogen atom contain one electron, but there must be so many spectrum of lines are there. So there must be naturally question can be made why this is so, right? So Bohr supply the reason behind of it. তো তুমি বলতে পারো তোমার হাইড্রোজেনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন থাকে, তাহলে সেখানে এতগুলো লাইন অফ স্পেকট্রাম কেন তৈরি হয়েছে, ওয়াই, কেন হয়েছে? তো মেবি এই কোশ্চেনটা যে কোনো স্টুডেন্ট যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে তোমার তৈরি হতেই পারে। তো এটা কে এক্সপ্লেন করেন? বিজ্ঞানী বোর। A given sample of hydrogen contains a very large number of atoms of order of several millions. আচ্ছা এটা নিচে লিখি। Millions. Suppose energy is supplied to this sample of the gas. Now different atoms will absorb different amounts of energy. এবার দেখো এ স্যাম্পল অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম এখান থেকে স্টার্ট করছে। A sample of hydrogen atom contains a very large number of atoms of order of several millions. So যখনই when you have to consider that is a given sample of hydrogen contain a very large number of atoms of order of several millions. So when you take some sample of hydrogen, so there must be not only one hydrogen atom is there must be lots of millions of hydrogen atoms are there. Okay, so when you take the sample of hydrogen, so there must be not only one atom is present, there must be lots of atom is present. Okay, clear? যখন তুমি হাইড্রোজেনের স্যাম্পল নিবে তো সেখানে শুধুমাত্র একটা হাইড্রোজেন থাকবে না, এতটা কম সংখ্যক স্যাম্পল নেওয়া সম্ভব না যে এখানে একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম থাকবে। একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম কত ছোট, কত ক্ষুদ্র, দেখাই যায় না চোখে। তো তুমি যখন স্যাম্পল নিবে নিশ্চয়ই একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম থাকবে না, সেখানে লটস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম থাকবে, মিলিয়নস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম থাকতে পারে। ঠিক আছে,
So suppose energy is supplied to this sample of the gas. So suppose tumi energy supply korcho, you have to supply some energy. Okay, so now defined atoms will absorb defined amount of energy. So there must be so many atoms and they can able to absorb the energy, and but in defined ways. Not the constant amount of energy can be equally divided. There must be the absorbing capacity can be varies for the atom to atom. That can be varies. ওকে, তো তোমার যখনই হাইড্রোজেনের যে স্যাম্পলে তোমার একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি প্রোভাইড করা হবে, তখন কি হবে, তখন এমন কোনো কথা নাই যে সেই এনার্জিটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড হবে, মানে সমানভাবে বন্টিত হবে, তা নয়। তোমার যে কোনো অ্যাটম তার নিজের ক্যাপাবিলিটির ওপর ডিপেন্ড করে কী হবে, এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে। তো সেই জন্য এতগুলো অ্যাটম আছে, কে কতটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাবজর্ব করছে সেটা বলাটা অত সহজ নয়। তো এটাও তুমি বলতে পারো যে সমস্ত অ্যাটম ইকুয়ালি যে ডিস্ট্রিবিউটেড করবে এমনটা নয়, তারা বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্ন পরিমাণে এনার্জি অ্যাবজর্ব করবে। ঠিক আছে, এবার তারপর দেখো ফর এক্সাম্পল may absorb sufficient energy to shift their electrons to the second energy level only while some other may absorb more energy and may be able to shift their electrons to third or even to one of the higher energy level. The electrons then tend to fall back almost immediately to one or other of the lower energy levels. The various possibilities by which the electrons fall back from various excited state energy level to lower
energy levels. এটাকে তুমি বলতে পারো are called electronic transitions. During each transition, energy is released which appears in the form of radiation of frequency and hence of specific wavelength. Okay, এবার বলছে for example sufficient energy to shift their electrons to the second energy level only, while so the others may also may absorb more energy and may be able to shift the electrons to third or even to one of the higher energy levels. Okay, তাহলে suppose there must be one of the atom suppose one electron from the one atom absorbs some amount of energy and excited and gets to second energy level. Okay, so there must be in the same sample that can be happening, that is other electron of the other atom absorb sufficient of amount of energy and get excited and go not on the second energy level but on the third or even higher energy level. Okay, so that means the energy which are absorbed for the among of the electrons in the among of the atoms are not same. That should be the distribution is not same. Maybe one electron excited to go second energy level, maybe other electron of other atom get excited to go third or even higher energy level. That can be happening. Okay, so the electrons then tend to pull back. So when they go higher energy level, they have high energetic state, so that's why they have to come back. Okay, and almost immediately to one of the lower energy level. So they come back to what? They come back to lower energy level. Okay, so there must be emission of energy is there, and the various possibility by when the electrons pull back from the various excited state energy level to lower energy level. So as there are called as electronic transition, as there must be electron get excited by absorbing some amount of energy, they go maybe second energy level, third energy level, fourth energy level, and so on. Similarly, when they come back to the lower energy level, they may come from third energy level to second energy level, or third energy level to first energy level, ground state. So there must be lots of possibilities there. And this possibility or these transitions are called as electronic transition. Okay, during each transition energy is released. Transition means that is higher energy level to lower energy higher energy level to lower energy come back. Okay, on that case energy that should be emit, and this type of a transition is called as electronic transition. First electron get to be excited and go high energy level and then come back, and when they come back there must be sufficient amount of energy that should be released, and this process is called as electronic transition. Okay, and each and every transition there must be some amount of energy that should be released, because electron have to be come back, and so energy have to be released. Okay, and in the form of radiation of specific frequency, hence of the specific wavelength.
when the transition can be occur, so there must be some amount of energy release, and this release energy have some specific wavelength, have some specific frequency, and have some specific energy also. Okay, clear? So what is tell? That is, if for example the energy which have to be absorbed for all of the atoms are not same, not equally distributed. That means if one electron of one atom absorb some amount of energy and get excited to go second energy level, the other electron of other atom may be absorb sufficient of amount of energy and get excited to third energy level or other higher energy level. That can be happening. That means the amount of energy absorbed by the each and every electron of each and every atom are not similar. That should be varies. Okay, and due to this, when electron go higher energy level, they are already in the high energy state, so they always try to show the tendency to come back to the lower energy level or ground state. Okay, so there must be lots of, if they go highest energy level, so there must be lots of low energy levels are there. If electron go fourth energy level, so there must be possibility fourth to third energy level, fourth to second energy level, fourth to ground state energy level. So there must be huge possibilities. Okay, and in this possibility, when electron come back to the lower energy level, there must be sufficient of amount energy that should be released. Okay, and this process is called as electronic transition. And each and every electronic transition, there must be sufficient amount of energy released, and this energy which are released that have sufficient, that has a specific wavelength or frequency. Okay, clear? তো বোঝো, পরে একটা স্যাম্পলে অনেকগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে, এবার সেই অনেকগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে কিন্তু এনার্জি যেটা দেওয়া হয় সেটা কিন্তু সমানভাবে বণ্টিত হয় না, সমানভাবে বণ্টিত হয় না। যদি একটা ইলেকট্রন, একটা অ্যাটমের একটা ইলেকট্রন যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট বা যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি বা শক্তি গ্রহণ করে যদি দ্বিতীয় এনার্জি লেভেলে যায়, আর দেখা যায় যে ওই একই সময়ে অন্য অ্যাটমের অন্য একটা ইলেকট্রন সে এনার্জি নিয়ে, সেটা যথেষ্ট পরিমাণে এনার্জি, সেটা তোমার ইকুয়াল যে হবে তেমন কোনো কথা নেই, সে তার মতো তার ক্যাপাবিলিটি মতো এনার্জি নিয়ে সে কি হয়ে গেল, সে সেকেন্ড এনার্জি লেভেলে না গিয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ বা আরও উচ্চ এনার্জি লেভেলে সে চলে গেল। ঠিক আছে, তার মানে কি, তার মানে তোমার এনার্জিটা সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে না, বিভিন্ন অ্যাটমে বিভিন্ন ইলেকট্রন যে যার ক্যাপাবিলিটি, যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী ইলেকট্রন কি হচ্ছে, এনার্জি শোষণ করছে, আর এনার্জি যতটা শোষণ করছে সেটার ভিত্তিতে তারা তাদের উচ্চ এনার্জি লেভেলে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার যখনই তারা উচ্চ এনার্জি লেভেলে পৌঁছাচ্ছে, তারা কি হচ্ছে, আবার কাম ব্যাক করছে, ফিরে আসতেছে। কোথায় আসতেছে? গ্রাউন্ড স্টেট বা অন্য কোনো লোয়ার এনার্জি লেভেলে। এবার যখনই ওরা ফিরে আসতেছে, তখন সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি কী হচ্ছে, রিলিজ হচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার সেই যথেষ্ট পরিমাণ এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে, ইলেকট্রন আবার কাম ব্যাক করছে, এই ঘটনাকে তুমি বলতে পারো ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন। ঠিক আছে, এবার এই ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনে যে পরিমাণ এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই এনার্জির একটা নির্দিষ্ট কোনো ওয়েভলেন্থ বা ফ্রিকোয়েন্সি আছে। এটাই বলা হয়েছে যে ইলেকট্রনগুলো, একটা স্যাম্পলে অনেকগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যে একটা করে ইলেকট্রন আছে। এবার যেহেতু এনার্জি আমরা প্রোভাইড করছি, সেই এনার্জি কিন্তু ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে না, সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। যদি একটা ইলেকট্রন, একটা অ্যাটমে একটা ইলেকট্রন যদি কিছুটা পরিমাণ এনার্জি নিয়ে দ্বিতীয় এনার্জি লেভেলে যায়, দেখা যাচ্ছে অন্য অ্যাটমে অন্য একটা ইলেকট্রন আরও বেশি এনার্জি গ্রহণ করে তৃতীয় বা তার চেয়ে বেশি উঁচু কোনো এনার্জি লেভেলে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। ঠিক আছে, তার মানে এনার্জি তারা যে পাচ্ছে বা শোষণ করছে, সেটা কিন্তু সমানভাবে শোষণ করছে না, যে যার ক্যাপাবিলিটি বা ক্ষমতা অনুযায়ী শোষণ করছে। ঠিক আছে, এবার যখনই তারা উচ্চ এনার্জি লেভেলে যাচ্ছে, তখন কিন্তু তারা হায়ার এনার্জি স্টেটে বিলং করছে, তাদের এনার্জি অনেক বেশি। এবার তারা চেষ্টা করবে স্টেবিলিটি পাওয়ার, এনার্জির সঙ্গে স্টেবিলিটি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এবার স্টেবিলিটি পাওয়ার জন্য তারা কী করবে, তারা কাম ব্যাক করবে, ফিরে আসবে। কোথায় ফিরে আসবে? লোয়ার এনার্জি লেভেল বা গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসবে। এবার লোয়ার এনার্জি লেভেল তো অনেকগুলো হতে পারে। যদি তুমি চতুর্থতম উচ্চ শক্তি স্তরে গিয়ে পৌঁছাও, তাহলে তুমি চতুর্থ থেকে তৃতীয়তে আসতে পারো, চতুর্থ থেকে দ্বিতীয়তে আসতে পারো, চতুর্থ থেকে
ground state-এও আসতে পারো। If you go fourth energy level, you may come back fourth to third, fourth to second or fourth to first energy level বা ground state energy level। তো সেখানে অনেক সম্ভাবনা বা পসিবিলিটি আছে। তো এই যে পসিবিলিটিগুলো আছে, তুমি যখন ইলেকট্রনগুলো কাম ব্যাক করছে তখন কিন্তু সাফিসিয়েন্ট অফ এনার্জি কী হচ্ছে, রিলিজ হচ্ছে। ইলেকট্রনগুলো প্রথমে অ্যাবজর্ব করে হায়ার এনার্জি স্টেটে পৌঁছাচ্ছে, তারপরে লোয়ার এনার্জি স্টেটে আসতে গিয়ে আবার এনার্জি ইমিট করে দিচ্ছে বা বের করে দিচ্ছে। এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ট্রানজিশন। ওকে, আর এই ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনের মাধ্যমে যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজ হয়ে যাচ্ছে, সেই এনার্জি একটা নির্দিষ্ট কোনো ওয়েভলেন্থ বা ফ্রিকোয়েন্সি আছে। তো এটাই বলা হয়েছে, আর কিছু না। তো এটার যদি আবার বুঝতে অসুবিধা হয়, ইউ ক্যান সে ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, আই উইল বি ডিসক্রাইব ওয়েল। ওকে, এবার তারপরে দেখো, ঠিক আছে, এটা যদি আমি পিকচারাইজ হিসেবে দেখাই তাহলে কীরকম হবে দেখো। ওকে, এটা হয়ে গেল তোমার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার মানে কি? যেটাকে আমরা এন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, যেমন কোয়ান্টাম নাম্বার আর বেসিক্যালি 4 টাইপস আমরা জানি। দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। এবার আমরা জানি যে আমি আগের ক্লাসে বুঝিয়েছি, দ্যাট ইজ ইন দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস আই ওয়াজ ডিসকাস দ্যাট ইজ আই নেভার গো সোমারফিল্ড থিওরি, but Sommerfeld theory that should be give the idea of azimuthal quantum number. But as I am still stand in the Bohr's theory, so Bohr's theory only discuss with the principal quantum number. Azimuthal quantum number পর্যন্ত আমরা এখনো যাইনি। ওকে, যখন যাব তখন আমি ডেসক্রাইব করে দেব। ওকে, এবার দেখো হলো, ঠিক আছে। ওকে, এবার দেখো এই সিরিজটাকে কি বলা হয়? ফান্ড সিরিজ। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় ব্র্যাকেট সিরিজ। অবভিয়াসলি এনার্জি এখানে ট্রান্সপোর্ট করছে, এইচ নিউ বেরিয়ে যাচ্ছে, এখানেও এনার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে, এইচ নিউ। এবার দেখো এইচ নিউ, এটাকে বলা হয় প্যাশন সিরিজ। এটাকে বলা হয় বামার সিরিজ। এইচ নো, এটাকে বলা হয় লিমেন সিরিজ। হলো, এটা হলো লিমেন সিরিজ। এইভাবে করে বিভিন্ন সিরিজ তৈরি হয়। তো দেখো ফান্ড সিরিজ মানে কি, এখানে শুধু লিখে রাখো, কোথায় লিখবো? ফান্ড সিরিজ হলো n1 ইকুয়াল টু, আচ্ছা লিমেন সিরিজ n1 ইকুয়াল টু 1, n2 ইকুয়াল টু কি হতে পারে 2, 3 সো অন, যা খুশি হতে পারে। বামার মানে n1, আচ্ছা বামার মানে n1 ইকুয়াল টু 2 হবে, আর n2 ইকুয়াল টু 3, 4 সো অন হতে পারে। প্যাশন হলে কি হবে, n1 ইকুয়াল টু 3 হবে, n2 ইকুয়াল টু কী হবে
4 5 অ্যান্ড সো অন হতে পারে। ব্র্যাকেট হলে কি হবে, n1 ইকুয়াল টু 5 হবে, n2 ইকুয়াল টু আমার কি হতে পারে 6 7 অ্যান্ড সো অন হতে পারে। ওকে, অ্যান্ড ফুন্ড হলে কি হবে, n1 ইকুয়াল টু 6 হবে, 1 2 3, এক মিনিট, এটা 4 হবে 5 হবে না, 4 হলে তাহলে এখানে 5 হবে, 5 হবে, ঠিক আছে, এটা 6 হবে না, এটা 5 হবে, তাহলে n2 ইকুয়াল টু কী হবে 6 7 অ্যান্ড সো অন। তো এইভাবে করে আমার সিরিজ তৈরি হয়। লোয়ার এনার্জি স্টেট হলো n1, আপার এনার্জি লেভেল তার চেয়ে যত বেশি হতে পারে n2, ঠিক আছে। তো যখনই তোমার দেখবে হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে n1 ইকুয়াল টু 1-এ আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ লিম্যান সিরিজ। when the higher energy level 2 electron jump in n1 equal to 2 is called as Balmer series. When the higher energy level 2 electron go to n1 equal to 3, that is called Paschen series. When electron come back from higher energy level 2 n1 equal to 4, that is called Beckett series. When higher energy level 2 electron come back in n1 equal to 5, that is called Fund series. That's it. Okay. So there must be lots of possibilities there. So lots of lines can be generated, and that's are collectively known as hydrogen spectrum. Clear? বোঝা গেল? তো এইভাবে করে হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে তোমার যদি n1 ইকুয়াল টু 1-এ আসে সেটাকে বলা হয় লিম্যান সিরিজ। হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে ইলেকট্রন যদি n1 ইকুয়াল টু 2-তে আসে, দ্যাট ইজ সেটাকে বলা হয় বামার সিরিজ। হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে ইলেকট্রন যদি 3-তে আসে সেটাকে বলা হয় প্যাশন সিরিজ। হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে ইলেকট্রন যদি তোমার 4-এ আসে এটাকে বলে ব্যাকেট সিরিজ। হায়ার এনার্জি লেভেল থেকে ইলেকট্রন যদি ফান্ডে আসে দ্যাট ইজ কল পুন সিরিজ, দ্যাট ইজ n1 ইকুয়াল টু 5-এ আসলে পুন সিরিজ। ওকে, এবার 1 মিনিট। ওকে, এবার লিখে রাখো সঙ্গে, কোথায় লিখবে, কি দিয়ে লিখবে, আচ্ছা এখান থেকে আমি অন্য একটা গালি ইউজ করি, এটা ইউজ করছি। লিমেনটা হলো, এটা একই কালার লাগছে না, 1 মিনিট, কোন কালারটা ইউজ করি, এটা ইউজ করি। লিমেন সিরিজ এখানেও হচ্ছে না, 1 মিনিট, এটা ইউজ করছি। এবার লিমেন সিরিজ মনে রাখবে, লিমেন সিরিজ হলো ইউভি রিজনে পড়বে, ইউভি রিজনে পড়বে। বামার পড়বে হলো ভিজিবল রেঞ্জ। প্যাশন সিরিজ, প্যাশন সিরিজ, ব্যাকেট সিরিজ, আর কি আছে, অ্যান্ড ফুন সিরিজ, এই যে তিনটা, এই তিনটা, এটা আমার আইআরে যাবে, আইআর, ঠিক আছে, মনে থাকবে। লিমেন সিরিজ গোজ টু ইউভি, বামা সিরিজ গোজ টু ভিজিবল রেঞ্জ, and all of the three, that is passion, bracket, fund, they are IR. তো এবার আইআরেও আছে শ্রেণীবিভাগ আছে, নিয়ার আইআর, ফার আইআর, ঠিক আছে, মিড আইআর। তো সেটা আমি আর যাচ্ছি না, কেন যাচ্ছি না, বিকজ স্পেকট্রোস্কোপি আমি গোটাটা অতটা ইলাবোরেটলি বলি নাই, ঠিক আছে। আপাতত এটুকু জেনে রাখো, যখন আমি স্পেকট্রোস্কোপি যাবো তখন আমি ডিটেলসে বলবো। দ্যাট ইজ ফান্ড সিরিজ, ব্র্যাকেট সিরিজ, প্যাশন সিরিজ, এগুলো আইআর রেঞ্জে পড়ে, বামারটা ভিজিবলে পড়ে, অ্যান্ড লিমেনটা পড়ে ইউভিতে। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। আচ্ছা,
এবার এবার মনে রাখবে, একটু লিখে দিই, লিম্যান সিরিজ এটা হবে ইউভি, এটা হবে রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট RH, হ্যাঁ, এটা হলো নিউ বার equal to 1 by lambda equal to, that is RH 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ঠিক আছে। তো এখানে আমার হবে RH 1 by 1 square by 1 by n2 square, যেখানে n2-র ভ্যালু কি হতে পারে 2, 3 and so on infinity হতে পারে। ওকে, নেক্সট ওয়ান বামার সিরিজ, যেটা তোমার কিসে যায়, ভিজিবল রেঞ্জে যায়, একই সেম, নিউ বার 1 by lambda equal to RH 1 by 2 স্কোয়ার হবে by 1 by n2 স্কোয়ার, যেখানে n2 বলতে কি বোঝাবে 3, 4 and so on infinity। এবার প্যাশন সিরিজ, এটা কিসে যাবে, IR এ যাবে, নিউ বার equal to 1 by lambda equal to RH, that is 1 by 3 square by 1 by n2 square, যেখানে n2 ভ্যালু 4, 5 and so on infinity। ইনফিনিটি অ্যাজ এ অ্যাজাম্পশন হিসেবে দেখা দিচ্ছি, হ্যাঁ। ব্যাকেট সিরিজ equal to IR new bar 1 by lambda RH 1 by 4 square না, get 1, 2, 3, হ্যাঁ 4 square minus 1 by n2 square, যেখানে n2 equal to 5, 6 so on infinity। এটা আগে তো 3 ছিল না, হ্যাঁ ঠিক আছে। and last one ফান্ড সিরিজ, ফান্ড বলে অনেকে, ফোন বলে, আমি জানি না ঠিক প্রোনাউন্সিয়েশনটা কীরকম হবে, you can correct about this, okay। new bar 1 by lambda equal to RH, RH বলে রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট 1 by 5 square minus 1 by n2 square, যেখানে n2 বলতে 6, 7 3 বোঝায়, হয়ে গেল। এবার আমরা নেক্সট আরেকটা এনার্জি লেভেলে যাব, বোঝা গেল, একটু দেখে নিতে পারো, বোঝা গেল, ক্লিয়ার ক্লিয়ার, ওকে। নেক্সট এবার আমরা এনার্জি এবার আমরা রিডবার্গ কনস্ট্যান্টের একটা ভ্যালু পাবো, কীভাবে, অ্যান ইলেকট্রন লাইং in energy level that is n2 suppose, where its energy that should be E2, that is n2 means higher energy level, okay, and there must be energy is E2, and jumps to a lower energy level n1, where its energy is E1, okay, that means electron that should be jump from a higher energy level n2, where the energy electron energy is E2, jump to the lower energy level where that is energy level n1, and energy of lower energy level of electron is E1, okay। so ধরো ইলেকট্রন তোমার হাই এনার্জি লেভেল আছে, এনার্জি লেভেলটা হলো n2, আর সেখানে ইলেকট্রন এনার্জি হলো E2, ঠিক আছে। এবার ইলেকট্রন জাম্প করবে কোথায়, লোয়ার এনার্জি লেভেলে, এবার সেই লোয়ার এনার্জি লেভেলটা হলো n1, আর সেই লোয়ার এনার্জি লেভেলে ইলেকট্রন এনার্জি হলো E1, ওকে। এবার দেখো, এবার এখান থেকে আমরা E1 আর E2 এর আলাদা এক্সপ্রেশন পাই, E1 হলো ইকুয়াল টু -2 পাই স্কোয়ার n e⁴ by 4 pi epsilon 0
তার স্কোয়ার n1 স্কোয়ার h1 স্কোয়ার। এবার এটা বলতে পারে এটা তো এক্সপ্রেশন মিলছে না। কেন মিলছে না? দেখো, যখনই এটা আমি যে এক্সপ্রেশনগুলো করিয়েছিলাম সেটা সিজিএস সিস্টেমে ছিলাম, ঠিক আছে? এবার রিডবার্গ কনস্ট্যান্ট যখন বার করবে চেষ্টা করবে এসআইতে করার। আমি দেখিয়ে দিব এসআই এ কী এক্সপ্রেশন হয়, সেটা আমি লাস্টে দেখিয়ে দিব। তো এসআই এ করার, তো দেখো এটা হলো আমার এসআই সিস্টেম। এসআই সিস্টেম কেন? কারণ এই জিনিসটা অ্যাড হচ্ছে, এসআই সিস্টেমে এই জিনিসটা আমার কি হয়, অ্যাড হয় নিচে, ঠিক আছে? বাকিটা সেম থাকে, এটাই মনে রাখবে। এনার্জি এক্সপ্রেশনে যখনই এসআই সিস্টেম করবে তখন কি হবে, 4πε0 তার হোল স্কোয়ার দিয়ে ডিনোমিনেটরে ডিভিশন হবে। ওকে, দ্যাট মিনস এসআই সিস্টেম। ক্লিয়ার? Okay, so when you have to convert energy expression from CGS system to SI system, there you have to divide, then there must be, you have to divide by 4πε0 tar whole square, or you can say that is you have to multiply 4πε0 tar whole square in the denominator of the ratio. Okay, তুমি হয় হরের মধ্যে 4πε0 তার হোল স্কোয়ার দিয়ে গুণ করবে, অথবা গোটা ওভারঅলকে তুমি 4πε0 তার হোল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করবে যখন তুমি সিজিএস থেকে এসআই আনবে। আর মনে রাখবে যখন তুমি রিডবার্গ কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বার করতে যাবে তোমাকে সিজিএস এ অ্যাপ্লাই করবে না, চেষ্টা করবে এসআই এ অ্যাপ্লাই করার। ওকে, তো এখানে E2 ইকুয়াল টু কী হবে, -2π স্কোয়ার m e⁴ বাই 4πε0 তার হোল স্কোয়ার n1 স্কোয়ার, সরি n2 স্কোয়ার h2 স্কোয়ার। h2 হবে না, h স্কোয়ার হবে। আর মনে রাখবে এটাও হবে না। ওকে, এখানে হবে সিম্পল স্কোয়ার হবে, h1 h2 হবে না, প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট অলওয়েজ স্পেসিফাইড। তাই এখান থেকে আমরা এনার্জি ডিফারেন্স বার করতে পারি। এনার্জি ডিফারেন্স মানে কি, E2 মাইনাস E1। E2 কি ছিল, -2π স্কোয়ার m e⁴ বাই 4πε0 তার স্কোয়ার n2 স্কোয়ার h স্কোয়ার। এবার মাইনাস অফ মাইনাস 2π স্কোয়ার মাইনাস অফ মাইনাস, তার মানে কী হবে, প্লাস হয়ে যাবে। ওকে, m e⁴ বাই 4πε0 তার স্কোয়ার n1 স্কোয়ার h স্কোয়ার। ওকে, এবার নেক্সট পেজে যাই। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো, এবার আমরা জানি ডেল ই ইকুয়াল টু কী হবে, এইচ নিউ। ভ্যালুটা কমন নাও, 2π স্কোয়ার m e⁴ বাই h স্কোয়ার। কমন গেলে কি হবে, 1/n1 স্কোয়ার মাইনাস 1/n2 স্কোয়ার। রাইট হলো? এবার দেখো, এবার এখান থেকে আমার নিউ এর ভ্যালু দেখবে। নিউ ইকুয়াল টু কী হবে, ডেল ই বাই এইচ। এবার এই ওভারঅলটাকে এইচ দিয়ে ভাগ করবে, ভাগ করলে কি হবে, দ্যাট ইজ 2π স্কোয়ার m e⁴ বাই এইচ এর কিউব হয়ে যাবে, অ্যান্ড 1/n1 স্কোয়ার মাইনাস 1/n2 স্কোয়ার। হলো? ক্লিয়ার? এবার আমরা সি দিয়ে ভাগ করব, নিউ বার করবে, দ্যাট ইজ ওয়েভ নাম্বার। এটাকে বলা হয় ওয়েভ নাম্বার, আর এটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, তাহলে কি হবে, ওয়েভ নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু 1/λ অ্যান্ড দ্যাট ইজ নিউ বাই সি। তো সি দিয়ে ভাগ করবে, 2π স্কোয়ার m e⁴ বাই h এর কিউব ইন্টু সি অ্যান্ড দ্যাট ইজ 1/n1 স্কোয়ার মাইনাস 1/n2 স্কোয়ার। ওকে, এবার এইটাকে দেখো, এবার এখানে এসআই সিস্টেম করবে। এসআই সিস্টেম হবে কী হবে, 2π স্কোয়ার, এখানে অবশ্য 4πε ছিল তো, 4πε0 তার স্কোয়ার
এখানেও হবে 4 পাই এপসাইলন 0 তার স্কয়ার, এখানেও 4 পাই এপসাইলন 0 তার স্কয়ার হবে এখানে এখানে তাই 2 পাই স্কয়ার m e টু দি পাওয়ার 4 এই গোটা এই গোটাটাকে ধরবে অ্যাজ এ RH রিডব্যাক কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ 1 বাই n1 তার স্কয়ার মাইনাস 1 বাই n2 তার স্কয়ার হলো। তো এটাকে আমরা কি বলবো? রিডব্যাক কনস্ট্যান্ট বা কনস্ট্যান্ট। তাহলে RH equal to 2 pi square m e to the power 4 h cube by c, and that should be collectively called as RH, that is called as Rydberg constant. Okay. তাহলে RH এর ভ্যালু কি পেলাম? That is 2 pi square m e to the power 4 by 4 pi epsilon 0 তার স্কয়ার h cube c সেন্টিমিটার ইনভার্স। এটাকে আমি জুলেও কনভার্ট করতে পারি। কি দিয়ে কি করব? hc দিয়ে hc দিয়ে গুণ করব, ঠিক আছে, ইনটু hc। তাহলে কি পাবে? তাহলে পাবে হলো 2 পাই স্কয়ার m e টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 পাই এপসাইলন 0 তার স্কয়ার h স্কয়ার জুল। ওকে, তো এইভাবে করে দুটো ভ্যালু পাবে, একটা হলো সেন্টিমিটার ইনভার্সে ইনটু hc দিয়ে গুণ করবে, সো ইউ গেট দ্যাট জুল। ওকে ওকে, বোঝা গেল কেন জুল পাবে? h ফর জুল ইনটু সেকেন্ড অ্যান্ড c ফর সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। তো এই সেকেন্ড সেকেন্ড কেটে যাবে, সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার ইনভার্স কেটে যাবে, জুল হয়ে যাবে। বোঝা গেল? দ্যাটস ইট। এবার ফ্রিকোয়েন্সি in centimeter inverse multiplied by hc, hc দিয়ে গুণ করবে, সো ইউ গেট এনার্জি। এটা যেটা ছিল প্রথমটা ছিল ফ্রিকোয়েন্সিতে সেন্টিমিটার ইনভার্স, এবার এটাকে যখন hc দিয়ে গুণ করবে ইউ গেট দ্যাট ইজ জুল, দ্যাট ইজ এনার্জি ইন জুলস। সেন্টিমিটার ইনভার্স কিসের একক? ফ্রিকোয়েন্সি একক, so you get frequency, so you have to multiply with hc, ultimately you get joule, and joule is the corresponding to SI unit of energy. Okay, next এবার RH এর ভ্যালু কি? RH এর ভ্যালু 109690, ভ্যালুটা মনে রাখবেন 109690। কি করে মনে রাখবে? 109,690, 109690, 109690। অ্যান্ড 0.8টা না মনে করলেও চলবে, ঠিক আছে, সেন্টিমিটার ইনভার্স। এটা সেন্টিমিটার ইনভার্সে হলো 21.79, 21.79, 1.79, 21.79 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 জুল, অথবা তুমি বলতে পারো 13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট। বেশি ইউজড হয় এই টার্মটা অ্যান্ড এই টার্মটা, এটা অত ইউজ হয় না। ওকে, তো এইভাবে করে আমরা রিডব্যাক কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বের করলাম। এবার তোমরা একবার চেক করে নাও, 5 সেকেন্ড করে আমি টাইম দিচ্ছি। ইউ ক্যান টেক স্ক্রিনশট অলসো। ওকে, and if you have any doubt you can say in the comment section.
ওকে, তো এখানে এটাও আমি কমপ্লিট করলাম। এবার তারপরে দেখো প্রথম পার্টটা যেটা বললাম এক্সপ্রেশন অফ বোর্ডস রেডিয়াস অ্যান্ড এনার্জি, এখানে এবার এসআই সিস্টেমটা একটু লিখে নাও। একটু লিখে নাও SI system. Bohr's equation on radius and energy of hydrogen and hydrogen like system, যেটা আমি প্রথমটাই করেছিলাম, প্রথম এক নাম্বার এই এক নাম্বারটা, ঠিক আছে? এক নাম্বারটা কি হবে? এসআই সিস্টেম আর এন ইকুয়াল টু গোটা ভ্যালুটা হবে এন এ স্কোয়ার এইচ এ স্কোয়ার বাই নিচে হবে 4 পাই স্কোয়ার জেড এম এ স্কোয়ার, ঠিক আছে? যেটা ভ্যালু ছিল 4 পাই স্কোয়ার জেড এম ই স্কোয়ার জেড এম ই স্কোয়ার, রাইট? জেড এম স্কোয়ার গোটা ভ্যালুটা হবে শুধুমাত্র মাল্টিপ্লাই উইথ 4 পাই এপসাইলন 0। ওকে, ক্লিয়ার? অলওয়েজ রিমেম্বার। ওকে, এটা কিন্তু হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম না, জেড দেওয়া আছে, জেড ভ্যালু ভ্যারিস, আর ফর হাইড্রোজেন জেড ইকুয়াল টু 1, ফর হাইড্রোজেন জেড ইকুয়াল টু 1 মনে রাখবে। এবার যদি ফর এটা হাইড্রোজেন হয়, হাইড্রোজেন হলে কি হবে? জেড ইকুয়াল টু 1 হবে, তাহলে আর এন ইকুয়াল টু কী হবে? 4 পাই এপসাইলন 0, তো আমার এটি অ্যাডিশনাল পার্ট হলো, এটা কি হবে? এন স্কোয়ার, অ্যান্ড অলসো এখানে কি হবে? আর কি হবে? n1 ইকুয়াল টু 1 হবে, ঠিক আছে? n1 ইকুয়াল টু 1 হলে এটাকে বলা হয় বোর রেডিয়াস, বোর রেডিয়াস বলা হয়। তাহলে এখানে কি হবে? এইচ স্কোয়ার বাই 4 পাই স্কোয়ার এম স্কোয়ার। ওকে, তো এটা হয়ে গেল আমার বোর রেডিয়াস ইন দ্য এসআই সিস্টেম, আর এটা হলো জেনারেল ইকুয়েশন, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। এবার এনার্জির কথা যদি বলো, এনার্জি দেখবে ইএন, যেটা এমনি ভ্যালু মাইনাস কি থাকবে? 2 পাই স্কোয়ার এম ই টু দি পাওয়ার 4 জেড স্কোয়ার, ওকে, জেন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার, অ্যাডিশনাল যেহেতু এটা এসআই সিস্টেম সেই জন্য আমার কি হবে? এখানে 4 পাই এপসাইলন 0 তার স্কোয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যেখানে 4 পাই এপসাইলন 0 কি বলা হয়? পারমিটিভিটি ফ্যাক্টর বলা হয়, ঠিক আছে? এবার নেক্সট ওয়ান, ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন। ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন কি আছে? ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন v1 ইকুয়াল টু nh বাই 2 পাই এম আর হবে, v1 ইকুয়াল টু nh বাই 2 পাই m1। ওকে, ওকে, আর আরেকটা কথা মনে রাখবে, ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, that is for z equal to 1 basically hydrogen system, there must be energy equal to minus 13.6 electron volt, and for hydrogen like system যেখানে z not equal to 1, so there must be energy equal to minus 13.6 by z square electron volt, এখানে n স্কোয়ারও হতে পারে যদি n স্কোয়ার ভ্যারি করে। ওকে, আবার দেখে নিই।
ওকে, ভুল বলছি একটু, হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু ভুল হয়েছে, রেক্টিফাই করে দাও। এখানে হবে জেড স্কোয়ার, এখানে হবে এন স্কোয়ার ইলেকট্রন ভোল্ট, ঠিক আছে। ওকে, বা বলতে পারো এটাকে, এটাও বলতে পারো দ্যাট ইজ মাইনাস আর এইচ। আর এইচের ভ্যালু 13.6 হয় ইলেকট্রন ভোল্টে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার। ওকে, তো এগুলো তোমার অ্যাজ এ নিউমেরিক্যাল ইউজড হবে। ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। That is in SI system, Bohr's equation, that is must be Rn equal to 4 pi epsilon 0, that should be added in the numerator for the case of radius, and for the case of energy, that is 4 pi epsilon 0 that whole square, that should be added in the denominator. Okay, for memorize you have to memorize the trick, that is when you have to convert CGS system to SI system in the case of radius and energy. So there must be, you have to add 4 pi epsilon 0 in the numerator in the case of radius, and in the case of energy you have to divide by 4 pi epsilon 0 the whole square, ঠিক আছে। যখন রেডিয়াস বার করবে তখন 4 pi epsilon 0 দিয়ে গুণ করবে, আর যখন এনার্জি বার করবে তখন 4 pi epsilon 0 তার হোল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করবে, দ্যাটস ইট। ওকে, আর যেখানে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হবে সেখানে জেড ইকুয়াল টু 1 হবে, আর যদি বোর রেডিয়াস বলা থাকে স্পেসিফিক্যালি সেইড দ্যাট ইজ বোর রেডিয়াস, সেখানে এন 1 ইকুয়াল টু তোমাকে 1ও কনসিডার করতে হবে, জেড ইকুয়াল টু 1ও কনসিডার করতে হবে, এবং এন এর ভ্যালুও 1 কনসিডার করতে হবে যখন বোর রেডিয়াস বলা থাকবে, ঠিক আছে। এটা হলো বোর রেডিয়াস, যেখানে জেড ইকুয়াল টু 1 এন ইকুয়াল টু 1। আর যদি বোর রেডিয়াস না বলে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বলা হয়, তাহলে এন এর ভ্যালু যা খুশি হতে পারে, কিন্তু জেড এর ভ্যালু 1 হবে, ঠিক আছে। আর কি বললাম, এনার্জি এসআই সিস্টেম 4 পাই এপসাইলন 0 হোল স্কোয়ার দিয়ে ভাগ হবে, আর যেখানে 4 পাই এপসাইলন 0 হলো পারমিটিভিটি ফ্যাক্টর, আর ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন যেটা নতুন ফর্মুলা, দ্যাট ইজ v1 ইকুয়াল টু nh বাই 2 পাই mr, ঠিক আছে। আর লাস্ট ওয়ান দ্যাট ইজ, যেহেতু ইটবা কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু মাইনাস 13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট, তো যেহেতু হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে জেড ইকুয়াল টু 1, আর তার সেই জন্য হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তুমি ইউজ করতে পারো মাইনাস 13.6 ইলেকট্রন ভোল্ট। কিন্তু যখন হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম হবে তখন জেড ইকুয়াল টু 1 তো হবে না, তো তুমি জেড স্কোয়ার দিয়ে গুণ করবে, আর নিচে এন স্কোয়ার হতে পারে। মোস্ট অফ দ্য কেসে যেহেতু আমরা গ্রাউন্ড স্টেট দিয়ে ডিল করি, তাহলে এন ইকুয়াল টু 1 হয়। যদি হাই এনার্জি লেভেল যদি সামহাও লেখা থাকে, তাহলে এনের ভ্যালু সেই হাই এনার্জি লেভেলের ভ্যালুটা বসিয়ে দিয়ে তার স্কোয়ার করে দিবে, দ্যাটস ইট। তো এখানে আমি শেষ করলাম, থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড প্লিজ subscribe. Okay, like, comment and share obviously, and any doubt you can say in the comment section, and if any inquiry or any portion you have to understand, you can say, and I will make a video and tell about this. Okay, that can be so. Okay, thank you.